नमस्कार मु ज्योति स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जगन ज्योति किचन एंड ब्लॉग को। आज हूँ संडे संडे स्पेशल मु कौन कौन बनाऊँगी ताहले वीडियो को लास्ट जाए देखूँ। जब वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। चैनल नुआ थे प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करने। चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग टी। आज आम केते फूल होइजी किंतु खरा दिन पई टिके सुखिला रकम होउजी ना गछर ना तोली पतर से बाबुनो तोली पका पुडे तुलियो এই বেলা तो सिखाओ ना सिखाओ এই বেলা ধরে বিয়ে বা চিড়া চিড়া छिड़े ये गछरे केते केते बड़ फूल फुटुला एबे देखनी खरा पाए छोट छोट सार दे दे सेटा देखनी पानी दवाने सारा दे दो मो दियर मेंचे खंडे सार देइछंदी किंतु कोन करिया मु देई पारुनी काम व्यस्त भितरे बापू पु मैचिंग मैचिंग सब बेले ना चलो बाबा फूल तोड़ा सरीगला मु आसिक तेल लगे बोली भाभी तेल लगे मुंड धोबी मो पुओ तार मो मुंडे तेल लगे नौ कि मसाज करुँची आ केमती मसाज करती सहीटा भी जानी टिके खंडे तेल लगे पलैला मुझे खरा दिन बोलिकी दिने छाड़ी दिने मुंड धोची ना मो मुंड कौन हो जाऊँगी पूरा झाड़े आ बाबा को कहली तेल लगे दिए बाबा तेल लगे दौरान आ खरा गरम एत जोर होची आपण मैंने विश्वास करें खाली मो मुंड कौन हो जाऊँगी आ मु तो सब खाली नवरत्न तेल पकाए कि एबे नवरत्न तेल पकाउनी मु तेल लगे मसाज कर नौ कि समय पर धोई नौ तेल लगे रहा ठंडा धरुची आमती दिने छाड़ी दिने मुंड धोई ना मुंड आ कि होनी देखो आम तेल लगा सरीगला बाबा को मसाज कर बाबा बहुत बढ़िया मसाज करती आ मुंड पूरा हल्का लगे मो पुओ भी शिखी जाइए पाखर देखिए सी भी करदे मुझे तेल लगे सारी मुंड को एमती पूरा बांधी दूसरी जमी अधघंटा घंटे खंडे छाड़देवी बाकी कम सारा मुंड नहीं धोईदेवी कहीं तेल लगेला घंटे खंडे निहाती रखिए मु तो केबे राति ओवरनाइट रखेनी किंतु जेतले तेल लगाए घंटे 2 घंटा पर धोई दिए सकाळु सकाळु तेल लगे नहीं मुंड पूरा 9टा खंडे बेलू धोई नेबी 2 घंटा हो जाइथिबो आ 2 घंटा भितर मुंड जति तेल पीवा कथा पीबो बाकी धोईकी सब काटदेवी तापर देखंतु तो बाबा एठी बसी कदली खाउचंदी कदली मो पुओ से दिन हाटरू जाइथिला नेकी पळि आसी मेंचे खंडे सबू खाली जहाँ देखुची कौच एटा नेबी सेटा नेबी एमती पागला करुची हाट को गले तापर मु गाधी पाधी पळि आसी पूजा करुची पूजा कला टाइम रे मु जेतले भी नाइटी की ड्रेस पिंधि थाए एमती मुंडर गोटे ओढ़णी पकई दिए ना आंकर पूजा गामछा अच्छी नाली गामछा मु पकई दिए घर ठाकुर पूजा कला परे मु पळैली चहुरा आमर दुआमर जो कलश बसाए सेठी पूजा करके दीप देदेली सबुदिन तो मुझे शाढ़ी पिंधि पूजा करें ना किंतु पूजा पर्व वाले निहाती करे बाकी दिन में नाइट की ड्रेस पिंधिले एमती मुंडर ओढ़णी पकईकी पूजा करनी बाकी पूजा काम सरीगला एवं सबुआड़े बुलेकी गोटे गोटे धूप लगे दूसरी जमी आम पूजा कर सारा पर जो घर महलटा पूरा ठाकुर ठाकुर आसला भाया लगे मैंने सबुआड़े बास्नाटा भरीगले बहुत भल लगे से बेडरूम किचेन हॉल माने बाहर सबुआड़े गोटे गोटे धूप लगे निए तापर मु पळि आसिले एठी काम सजाइछि भोग लगेला परे मु एठी कर्पूर आरती करनौछि कर्पूर आरती करिकि आज चतुर्दशी मु कहली किछि करिनि खाइबा पई आ बिस्किट दीटा खाइदेबी बिस्किट खाइला परे बाकी जाई त बाबा पई कोन खाइबा को करिवि आ त बाबा सखळो कदली खाइ देथिले मु कहली लेट हेल भी चलिबो किछि प्रॉब्लम नाही तापर बिस्किट खाई दीटा पानी पी देली मोर मेरीगोल्ड बिस्कुट बहुत पसंद माने सांगे सांगे खुलिकी खाइबी मते भल लागे क्रिस्पी लगे एमती डब्बा फब्बारे भरिक रखिले मते भल लागे ना तापर मो दियर आसछंदी से पाखरे रहउछंदी आ से तले जानिले कैमरा ऑन अछि बोली से सांगे सांगे पळैले आ से आसछंदी मु कहली रुह खाई देकी जीवो माछ भाजुची सुखुआ चुचुड़ा करथिली सखाळे काकुड़ी पियाज काटी देली बस दादा पुतरा आउ ता भाई समस्ते बसिकी एबे खाई नेबे मो पुओ को कहली तू सखाळु खाइनु तू भी बाबा सहित खाई दिए से कि मस्ती करूची देखंतु दी भाई बसी जाइछन्ती खाइबा पई आउ तार खा मु कहली रुह दी पर खाइकी जीवो कहले नाई मु खाली पळैबी मु कहली न पखाळा खाई देकी जाओ आ देखंतु मो पुओ केते मस्ती करूची ते बाबा सहित मिछर पड़ी गली कहीकि तळକୁ ओल्लै पडुची माने बहुत से माने बदमाशी होउची एबे आगुर तो गोटे छोट थिला जा थिला एबे गाँ रु आसिला परे बहुत बदमाशी होउची आ ता बाबा मुंड कलर करिसेंती तापर देखंतु कलर करथिले मुंड कलर फलर धोईकी आसी बसी जाइछन्ती ता भितर मोर भी काम सरी जाइछि ता बाबा एठी बसी कंकड़ा भांगुछन्ती मु कहली मु काई खाली बसिकी देखिबी मु जाउछि चुना माछ दीटा केळेई देबी ता बाबा कहलेनी मु तो एबे 12:30 पाखापाखि हेगला पखाळे खाइले सब काम सारिकी कहले मोर दीपर खाइबार नहीं जाइकी राति की खाइबी
ମୁଁ କହିଲି ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦେଲେ ବାସ୍ ତୁମେ ଖାଅ ନ ଖାଅ, ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିବ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ 2ଟା 3ଟା ବାଜିଥିବ କହିବ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, କିଛି ନଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାର କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲି। କଙ୍କଡ଼ା ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚୁନା ମାଛ 2ଟା କେଳେଇ ଦେଲି। ତା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଖାଇବୁ ନା ବାବୁନୁ ଖାଇବ ନା, ଅଳ୍ପ 2ଟା ଚୁନା ମାଛ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ହିଁ କରିନେବି। ତାପରେ ତା ବାବା ତାଙ୍କର ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଛି କେବଳ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅ ଦେଖିକି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଖାଉ କି ନ ଖାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଆମର ମଟନ୍ ଆସିଥିଲା, ମାଛ ଆସିଥିଲା, ଚୁନା ମାଛ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ବି ତା ବାବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ସେ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଣିକି କଙ୍କଡ଼ା ଦେଇକି ପୁଣି ଘରୁ ସାଇଡ଼କୁ ଗଲେ, କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ କହୁଛି। ଆମ ପୁଅ କଙ୍କଡ଼ା ବି ସତରେ ଭଲ ପାଏ ଟିକେ, କାହିଁକିନା ମାଛ ଯେତିକି ଖାଇନି କଙ୍କଡ଼ା ଦାଢ଼ି ଦେଲେ ଟିକେ ଖାଏ, କାହିଁକି ତ ରାଗ ଫାଗ ଲାଗେନି କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଏ। ତାପରେ ଦେଖୁନ ତା ବାବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ସବୁ ସଫା କରିନେଲେ। ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ 2ଟା ଚୁନା ମାଛ ସେତିକି କ'ଣ ବାଛିଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ସରିଗଲାଣି, ମୋର ମାଛ କେଳା ସରିନି। ତାଙ୍କର 3ଟା କଙ୍କଡ଼ା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋର ଟିକି ଟିକି ମାଛ, ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଆଇସ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେ ପୁରା ବରଫ ହେଇଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ 2ଟା କେଳେଇ ଦେଲି, ବାସ୍ ମୋର ହେଇଗଲା। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ନେଇଛି, କ'ଣ ନେଇଛି, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ରେଡ଼ି କରିନେଇଥିଲି। ସେଥିରେ କିଛି ଜିରା ପକାଇଦେଲି। ଜିରା ପକାଇକି ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି। ତାପରେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେଲି। ମୋ ଦେଇ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ କଲେ ସବୁବେଳେ ଫୁଟଣ ପକାଏ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ମୋର ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଘୋରେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଚାରିପଟରୁ ତେଲ ପୁରା ଚିଟକା ମାରିବ। ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ମୁଁ ଏବାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବି। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ଭାଜି ହେବା ଯାଏଁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋ ଛୋଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ମୁଁ ମସଲା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବଡ଼ ଡବାରେ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପକାଇଲିନି, ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, ପୁଅ ପାଇଁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ କଙ୍କଡ଼ା ତା ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ବି କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଆଉ ସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ଭଲ ପାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଝୋଳ ଫୋଳ ହେଲେ ଖାଉନି। ତାପରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତା ବାବା କହୁଥିଲେ ପୁଇ ପକାଇକି କର, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା କାମ ପ୍ରବଳ ମୋର ଅଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଏମିତି କର, ପୁଣି ତାକୁ ପୁଇ ପକାଇକି କର ସନ୍ତୁଳିକି, ଆଉ ତୁମେ ଆଜି ଏମିତି ଖାଇଦିଅ, ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ମରିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଗ୍ରେଭିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି କେତେ କମ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତରକାରୀ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଓଜାଡ଼ି ନେଉଛି, ଡାଇନିଂ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିନେବି। ଆଉ ଏହିପରି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଏ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୋ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବନାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଷିକି ରାନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ଦେଇ ଏମିତି କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଏମିତି କରେ। ସତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏ ତରକାରୀ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁଇ ଆଳୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି ମୋ ହବିଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କ୍ରବ୍ କରି। ଆଉ ଏହିପରି ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ ବେସର ବନେଇ ନେବା। ଚୁନା ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ବାଛିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଏତିକି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା, କାହିଁକିନା ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ଏମିତି କାଢ଼ିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ବେସର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି, 5 କୁଲା ରସୁଣ ନେଇଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦହି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଲି, ବାସ୍ ସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଆମର ବେସର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କଢ଼େଇକୁ ଗରମ କରିନେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ମୋର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି କଲର୍ ପାଇଁ। ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ବେସର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ୟେଲୋ ଦରକାର, ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିକି ଦେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଟିକେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ କଲରଫୁଲ୍, ମାନେ ହଳଦିଆ ରେଡ଼୍ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଲ ଲଙ୍କା ପକାଇଛି। ସେ ଫୁଟି ଆସିବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପକାଉଛି। ମାଛ ଏଠି ଭଜା ଭଜି କିଛି ବି କରୁନି। ଆଉ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆମର ଭାଜିଲା ପରେ ଦେଖିଥିବେ ମାଛଟା ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା ହେଇଯାଏ, ଇଏ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର୍ କରିଦେଲି। 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖିବା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ୟାର ଗ୍ରେଭି କମ୍ ହେଇନି, ଆକୁ ଆମେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 10 ମିନିଟ୍ କି 11 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ରେଭି ପୁରା କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଦରକାର ବେସର ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି। ଚୁନା ମାଛ ବେସର ଆମର ରେଡ଼ି। ଆଉ ମାଛ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏମିତି।
ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମ ବୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତାଟିଆ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ହାତ ଦେଖାନ, ପିନ୍ଧନ ପିନ୍ଧନ ये देख नवा बिंदी कढ़ा लगे पायो देखन पायो तमर ब्रेसलेट नेलो कोडी ब्रेसलेट कोड बांधियो जाइथिली पुओ ପାଇଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ କିଣିବାକୁ। ବହୁତ ବୁଲିଲା ପରେ ମୁଁ ତା ହାତକୁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପାଇଲି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଅଛି ଆମର କଳା ପୁନ୍ତିବାଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କଳା ପୁନ୍ତିବାଲା ଏବେ ଆଉ ପିନ୍ଧିବନି, ଛୋଟବେଳେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ହାତରେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ହଉ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଗାଁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଅଛି ତା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ଦିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲିଣି ପାଉନି। ଆଉ ତା ବାବା ଯାହା ହଉ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନେକଲେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇମିଟେସନ୍ ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ମିଳେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ସବୁ ଆଣିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଆମର ରୂପାର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀପ ନୁଟା ଆମର କଳସ ଯାହା ବି ସବୁ ଏଠି ରୂପାରେ ଅଛି, ଥାଳି ଫାଳି ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଆଡ଼େ ଅଛି ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଯାହା ସକ୍ଷ ପାଏ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସେମିତି ନାହିଁ। 10 ଭରି ସୁନା 20 ଭରି ସୁନା ରୂପାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବ, କେତେ କିଲୋ ରୂପା ଦେବ, ଏମିତି ଆଙ୍କ ଏଠି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନେକଲେସ୍ ଆଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସେପଟେ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ମୋତେ ତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋର ଯେତେ ସୁନା ମୁଁ ସବୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ କରେ। ନାରାୟଣ ସାହୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜ୍ୱେଲେରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପଟର ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ବନେଇ ନିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଫଟୋ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପଠାଇଦିଏ, ସେ ପୁରା ଡିଟୋ ସେମିତି କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ କହିଛି ମୋତେ ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ସବୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଚୁଡ଼ି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଚୁଡ଼ି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେକଲେସ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାକି ଏତେ ବାଗ ଲାଗୁନଥିଲା। ଫାଇନାଲି ସବୁ ସପିଂ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ଆଣିଲି। ମୋ ପୁଅ ହାତକୁ ମାନେ ହେଉନଥିଲା, ସବୁ ମାନେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ବାଛି ବାଛିକି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି। ମାନେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ତୁ ପିନ୍ଧି, ମୋତେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ପକାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାନର ଗୋଟେ ନୁଳି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛି କହିପାରିବିନି ତା ନାଁଟା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନଥିଲି। ଆଜି ପୁଅ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ମୁଁ ସଫା କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପୁରା ମଳି ଧୂଳି ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା, ଟିକେ କଳାଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତ ସଫା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।